پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ 12 ربیع الاول 1447 ہجری بمطابق 6 ستمبر 2025 بروز ہفتہ کو ہوگی۔ پاکستان میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 1 ربیع الاول بروز منگل ہوگی۔ پاکستان بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ستمبر بروز ہفتہ ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا ہے پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند کی شہادت نہیں ہوئی۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت دیگر علاقوں میں زونل کمیٹیوں کے بھی اجلاس ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہ بنگلہ دیش حکومت اور نوبیل انعام یافتہ محمد یونس سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، عوامی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے براہ راست برپا پروازوں اور کاروباری روابط کی بحالی پر زور دیا۔ اسحاق ڈار اور محمد یونس نے علاقائی ترقی اور غربت کے خاتمے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان نئے تجارتی معاہدوں پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ محمد یونس نے پاکستان میں سوشل بزنس ماڈل کے فروغ پر آمادگی ظاہر کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ 6 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اب سفارتی اور حکومتی پاسپورٹ پر بغیر ویزا داخلے کی سہولت میسر ہوگی۔ حکومت پاکستان نے بنگلہ دیش علمی راہداری اور طلبہ کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کر دیا۔ پاک بنگلہ دیش سفارتی پاسپورٹ پر ویزا شرط ختم۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کر دی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات۔ چین کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ چین نے ہمیشہ اپنے پڑوسی اور سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آئینی دوست ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ مونسون کے 8ویں اسپیل کی انٹری، اسلام آباد، پنجاب، کے پی اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارش، 14 افراد جاں بحق، 60 زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ڈی آئی خان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، چھتیں گرنے سمیت مختلف واقعات میں 7 افراد جاں بحق، 40 زخمی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارشیں، 12 کہو، 18 چوک پانی میں ڈوب گیا۔ لاہور میں بھی بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بھارتی آبی جارحیت، پاکستان کے دریاؤں میں اضافی پانی چھوڑ دیا گیا۔ گنڈا سنگھ والا پر سیلابی صورتحال، منچن آباد، حویلی لکھا، چشتیاں، اوکاڑا اور پاک پتن میں دریا کے حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ فلڈ اور فلڈ فوریکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق گڈو اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریا ستلج میں تیز بہاؤ کے باعث بابا فرید پل سے متصل حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ حویلی لکھا کے قریب ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ بھارتی آبی جارحیت، پنجاب میں سیلابی صورتحال، متعدد علاقے زیر آب۔ انڈین ہائی کمیشن کی جانب سے دریا توئی میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری۔ ریلیف کمشنر پنجاب نے کہا دریا چناب میں مرارہ کے مقام پر سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ سیلابی ریلا گجرات اور سیالکوٹ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ ندی نالوں میں سیلاب کا خدشہ، بارش والے اضلاع کی انتظامیہ، واسا اور ریسکیو ادارے فیلڈ میں الرٹ رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ کی نوکی بونیٹسو سے ملاقات۔ مریم نواز نے ورلڈ ایکسپو 2025 کے تھیم کو سراہا۔ ایکسپو ایسوسی ایشن کے اعلیٰ حکام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی دلچسپی کو خوش آئند قرار دیا۔ اس موقع پر سرزمین بیش بہا قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے۔ بتایا گیا کہ دنیا کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں
पाकिस्तान के पवेलियन पर 1.2 मिलियन विजिटर्स की आमद दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का सबूत। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का रोड कटिंग की मद में खर्च किए गई रकम की तहकीकात का हुक्म। कराची के 20 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सुई गैस ने रोड कटिंग की मद में 13 अरब 43 करोड़ रुपए दिए। दस्तावेज कैपिटल टीवी पर रकम खर्च कहाँ हुई, सवालात उठने लगे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, किसी को कहीं भी टाउन की तरफ बनाया गया रोड नजर नहीं आ रहा। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को रोड बनाना होगा, रकम हड़प करने नहीं देंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के इंफॉर्मेशन विंग का अहम इजलास। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के हर जिले में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। NICVD के सूबे में कान नेटवर्क में दिल का मुफ्त इलाज किया जाता है। नए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कायम की जा रही हैं। MNA शर्मिला फारूकी ने कहा, पीपल्स पार्टी के कारकुन एक खानदान हैं। हमारा पैगाम दलील और शाइस्तगी पर मबनी होना चाहिए। उम्र कितनी है? 37 साल की हो गई, शादी क्यों नहीं की? गैर मुल्की खातून बाइकर से नामुनासिब सवालात पूछने पर बटगराम पुलिस के 3 एहलकार मुअत्तल हो गए। बटगराम के रास्ते में पुलिस एहलकारों ने हॉलैंड से आई गैर मुल्की खातून बाइकर को रोककर गैर मुनासिब गुफ्तगू की। खातून के हेलमेट में नस्ब कैमरे ने तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खातून बाइकर नूराली का पाकिस्तान पुलिस के नामुनासिब सवालात पर इजहार नाराजगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की अहलिया का मुल्तान में मोटरसाइकिल सवार खातून और उनकी बेटी पर तशद्दुद। वीडियो वायरल होते ही वज़ीर आज़म का एक्शन। वज़ीर आज़म ने फौरी कार्रवाई करते हुए डिप्टी अटॉर्नी जनरल को ओहदे से बरतरफ कर दिया। वज़ीर आज़म ने बरतरफी की सिफारिश सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल सलमान खुर्शीद की अहलिया जाहिदा खुर्शीद ने खातून और उनकी बेटी पर बेईमाना तशद्दुद किया, घसीटा, बाल खींचे। तीनों अफराद को मुकदमे में नामजद कर दिया गया। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप गाजा के बच्चों के लिए यूक्रेन जैसे जज्बात दिखाएं। तुर्क खातून अव्वल अमीना उर्दवान ने गाजा के बच्चों के लिए आवाज उठाने का मुतालबा करते हुए कहा कि मिलकर नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। गाजा के हजारों बच्चों के कफनों पर लिखा नामालूम बच्चा का जुमला हमारे ज़मीरों पर एक ऐसे जख्म की मानिद है जिसका मदावा नहीं हो सकता। गाजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका। अमरीकी खातून अव्वल इस्राईली वज़ीर आज़म से गाजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बराह रास्त बात करें। सेहूनी फोर्ट की गाजा में वेशियाना बमबारी रुक न सकी। मजीद 63 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए, 300 से ज़ायद जख्मी। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ लाखों अफराद के मुजाहिरे। गाजा की वज़ारत सेहत ने बताया शहादतें ऐसे वक्त में जब इस्राईल के दारुल-हुकूमत तल अवीव में हजारों अफराद ने मुजाहिरे किए। 2 बड़े ग्रोह मुजाहिरों में शामिल थे। मुजाहिरीन ने कहा कि इस्राईली हुकूमत को फौरी तौर पर मुज़ाकरात करने चाहिए। यूक्रेन के रूसी एटमी बिजली घर पर ड्रोन हमला, बिजली की सलाहियत मुतासिर हो गई। रूसी हुकाम के मुताबिक एटमी बिजली घर के इजाफी ट्रांसफार्मर को निशाना बनाने वाले ड्रोन को मार गिराया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के 160 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों और गोलाबारी से 22 रूसी शहरी हलाक और 105 जख्मी हो गए। अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी सरजमीन पर हमलों से रोक दिया। और मोदी सरकार का जंगी जुनून खित्ते के अमन और सलामती का सबसे बड़ा दुश्मन। बीजेपी हुकूमत की जंगी पॉलिसी खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट। द प्रिंट के मुताबिक भारतीय बहरिया की वेस्टर्न नेवल कमांड की बहरी मशक़ें जारी। बहरे हिंद में भारतीय मौजूदगी और ऑपरेशनल सलाहियतें बढ़ाने का मकसद वाज़ेह। भारत की बहरी महाज पर तेज जंगी तैयारियां इलाकाई अमन के लिए खतरा बनने लगी।